ಮಯೂರ್ ಟಿವಿ ಹಾನಗಲ್ ಚಾನಲ್. ಟಿವಿ ಹಾನಗಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತರುತ್ತಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಂಜುಮಾನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿಕಂದರ್ ವಾಲಿಗಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಬಾಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಮತೀನ್ ಶಿರ್ಬಡಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಯೂರ್ ಟಿವಿ ಹಾನಗಲ್ ಚಾನಲ್. ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ನಗರದ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡಿನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮೇನಾರಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಯುವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೈಯದ್ ಸಾದಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾನಗಲ್ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಳಿಯ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. हानगल दोस्तों और कौम के रहनुमा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपके सामने चंद बातें पेश करने के लिए रुका हूं। एक जिम्मेदारी के साथ, एक वक्फ के नुमाइंदे के साथ मैं वक्फ का नायब सदर रहा हूं, मगर ये वक्फ के नाम पे बीजेपी की जो तानाशाही चल रही है, बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों को गिराने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कोशिश जो है सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए की जा रही है। अगर किसी भी कौम को अगर तबाह करना चाहे तो उसकी माली हालात को पूरी तरह खत्म कर दो, तब जाके वो कौम पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये हमारी लापरवाही समझो। ये इससे वो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने लोगों को समझाया भी नहीं। लापरवाही में हमने जो जी लिया, हमें फिर बीजेपी ने बताया है कि हमारी प्रॉपर्टीज कितनी है। ये गलती थी हमारे उन बड़े लीडरों की जिन्होंने वक्फ की नुमाइंदगी की, मगर वक्फ के लिए जो करना था उस हद तक नहीं किया, अपनी जमीनों को बचा नहीं पाए। अगर ये जिम्मेदारी वो पहले गलती की, अगर आज भी हम लोग ये गलती करेंगे तो कल हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि वक्त की जो प्रॉपर्टीज है ये किसी की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने मस्जिद के नाम पर, जहां का मैं बुतोली हूं, 5.5 गुंठे जमीन हमने खरीदी। हमने जमीन खरीदी, उसके बाद उस जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट ले जाके हमने वक्त में डाल दिए। इस विश्वास पर डाला है कि वक्त एक गवर्नमेंट का एक संस्था है जहां पे इस जमीन पर कभी किसी का कब्जा नहीं होगा। एक जिम्मेदारी के साथ में हमने अपनी जमीनों को वही डाला। इसी तरह ये पुरखों के दौर से आज भी, कल भी जो मस्जिद बनेगी वो भी वक्त में रजिस्टर होगी। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी जमीनें महफूज हैं, हमारी नुमाइंदगी भले हम आज है कल ना रहे, फिर भी एक सरकारी एक इदारा जो गवर्नमेंट से इसकी निगरानी करेगा और ये जमीन किसी के खतरे में नहीं जाएगी, ये सोच में हमने वक्त में रजिस्टर कराई। आज ऐसा वक्त आया है कि हमारे पैरों से जमीन खींची जा रही है। ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह के नाम पे वक्त की है, फी सबीलिल्लाह हमने दे दी है। अब हम किसी तरह की इस पे जोर जबरदस्ती चलने नहीं देंगे। मोदी जी, 500 और 1000 रुपए की नोट नहीं है कि आप मनमानी करें और चेंज कर दें। ये हमारी शरीयत है, शरीयत में मुदाखलत हम पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये पहला वक्त है जब हम यहाँ पे मुस्तैद होकर रुके। अब वक्त आ गया है मुस्तैद होने का। आप पूरी तरह, आज भी हमारे पास बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। आप पहले संविधान को पढ़ो, इस देश के संविधान को पढ़ो। देश ने जो हक हमें दिया है वो एक बादशाह के बराबर का हक हमें है, क्योंकि इस देश में मुसलमानों का भी आजादी से लेके इस देश के संवारने में लेके हमारा बड़ा इसमें हक है, क्योंकि हमने
अपने खून से सींच कर इस देश को आजादी दिलाई है। तो जब बंटवारा हुआ तो हमने पाकिस्तान को नहीं चुना, बाई चॉइस हमने हिंदुस्तान की इस औलिया करम की सरजमीन को चुना है, आजाद की नगरी को हमने चुना है। आज भी हम सैयद सादात की ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ ವಿಮಾನ ದುರಂತ, ನಿನ್ನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದುರಂತ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ನಗರದ ಯಾವತ್ತು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಗಲಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೌನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದರ ನಮಗೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ಯಸೀರ್ ಅರಫಾತ್ ಮಕಾಂದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಳಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ ಹಾನಗಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲ್ ಸಿರಿಬಡಿಯವರು ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕರಾಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾರ ಮನೆ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಹತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ತಾಲೂಕು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾನಗಲ್ ಟು ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಥ್ರೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಡ್ ತಾಲೂಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾನಗಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ memorandum against the Waqf Amendment Act 2025, request for reconsideration and withdrawal. Respected sir, we the members of Muslim community of Hanagal Taluka humbly submit this memorandum on behalf of our organizations and the wider Muslim community to express
our deep concern and strong objection to the recent amendments introduced under the Work Amendment Act 2025. Key objections: lack of community consultation. The amendments were passed without adequate consultations with stakeholders, scholars, or community. ತಾಲೂಕಾ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾನಗಲ್ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವರಿಗೆ ಹಾನಗಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕಳೆದ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಲೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you, madam.